हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीवृषाखन्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त उपस्थित गौर भक्तबृंदेर श्री चरण कमले আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকের আমাদের একজন ধামবাসী বাইরে থেকে একটু মানে কিছু বলার চেষ্টা করছে অনেকক্ষণ ধরে, বুঝতে পারছি না, একটু ভগবানের নাম করছে হয়তো। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে
আমরা গতকাল আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আজকের আমরা এই দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে সেখান থেকে আজকের আমরা 7টি শ্লোক 7, এখানে মোট 14খানা শ্লোক আছে। তো প্রথম 7টি আমরা করব। এই বইতে 399, পেজ নাম্বার 399। তো আপনারা রেডি? আশা করি আপনারা একটু দেখেছেন, একটু অভ্যাস করেছেন। 399। ওকে, রেডি? ওকে। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि निवासिनि विमले मम मतिरस्तम तव पद कमले भागीरथि सुखदायिनी मतस्तव जल महिमा निगमे ख्यात नाहं जाने तब महिमानं त्राहि कृपामयि माम अज्ञानम् हरिपद पद्मतरङ्गिनि गंगे हिमविधुमुक्ता धवल तरंगे दूरीकुरु मम दुष्कृति भारं कुरु कृपया भवसागर पारम् तव जल ममलं येन निपैतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मर्ता गंगे त्वयि जो भक्त किल त्वं द्रष्टुं नायमसक्त पतित उद्धारिणि जह्नवि गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे भीष्म जननी खलु मुनिवर कन्ये पतित निवारिणि त्रिभुवन धन्ये कल्पलतमिव फलदां लोके प्रणमति जस्त्वं न पतित लोके पारावार विहारिणि गंगे विदुधव धूकत तरला पंगे तब कृपया चेत् श्रोतस्मात् पुनरपि जठरे सोऽपि न जात नरक निवारिणि जह्नवि गंगे कलुष निवासिनी महिमा तुंगे। हरि बोल, गंगा मैया की जय। आगामीकाल পরের 7টি। হরে কৃষ্ণ। আজকের বিষয়বস্তুটি শ্রীমন মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় বিষয়, যার সম্বন্ধে মহাপ্রভু বারবার শ্রবণ করেছেন। শতাবৃত্তি মহাপ্রভু শতবার শ্রবণ করেছেন। এত প্রিয় এই বিষয় ছিল শ্রীমন মহাপ্রভুর। আর প্রভুপাদ বলছেন যে এই মহাভাগবতের এই ভক্তের কেউ যদি মহিমা শ্রবণ করে
প্রভুপাদ বলছেন তৎক্ষণাৎ তার ভক্তি ভাবের উদয় হয়। এই ভক্তের মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে ভক্তি ভাবের উদয় হয়। ভক্তের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এটি। ভগবত ভক্তি বৃদ্ধি হয়, ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে, প্রভুপাদ বলছেন। তাহলে সংক্ষেপে আজকের আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়বস্তুটি শ্রীমান মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় এবং ভক্তরা যখন এই সম্বন্ধে শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ একজন ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তির ভাব উদিত হয়। উনি হচ্ছেন ধ্রুব মহারাজ। ধ্রুব মহারাজের লীলা শ্রীমান মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিভাবে ভগবানকে ডেকেছিলেন ধ্রুব মহারাজ, ভগবানকে কি করে খুশি করেছিলেন ধ্রুব মহারাজ, ওনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দ্বারা, সাধন ভজনের দ্বারা। সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে ধ্রুব মহারাজের লীলা শ্রবণ করলে তৎক্ষণাৎ আমাদের হৃদয়ে ভক্তি ভাবের উদয় হয়। তো আজকের আমরা ধ্রুব মহারাজের লীলা আজকে আমরা শ্রবণ করব। যদি ওটা একদিনে শেষ হবে না, কয়েকদিন লাগবে ধ্রুব মহারাজের কাহিনী বলতে। আমরা সব লীলা আমরা সংক্ষেপে বলি, পূর্ণরূপে আমরা, যেহেতু সময় কম আর আমাদের অনেক কিছু আমরা শুধু একটু আভাস দিয়ে যাচ্ছি, পরবর্তীতে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আবার আমরা আলোচনা করতে পারি। ধ্রুব মহারাজের পিতা উত্তনপাদ, তো উত্তনপাদের দুইজন স্ত্রী ছিল, একজন সুনীতি আর একজন সুরুচি। এবং সুরুচি হচ্ছে মহারাজ উত্তনপাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, যার নাম সুরুচি। আর সুনীতি, যিনি হচ্ছেন ধ্রুব মহারাজের পিতা, ধ্রুব মহারাজের মাতা, এতটা প্রিয় ছিল না। তাহলে সুরুচি আর সুনীতি। সুনীতির পুত্র হচ্ছে ধ্রুব মহারাজ আর সুরুচির পুত্র হচ্ছে উত্তম। নামগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবেন, তাহলে সুবিধা হবে। তো একদিন উত্তনপাদ এই সুরুচির পুত্রকে, উত্তমকে কোলে বসে আদর করছে। একটু বিবেচনা করে দেখবেন, ধ্রুব মহারাজের বয়স কিন্তু মাত্র 5 বছর। পাঁচ বছর বয়সের বালক ধ্রুব যখন দেখছে যে উত্তমকে তার বাবা কোলে বসে আদর করছে, ধ্রুবও চাইছে যে তার বাবা তাকেও একটু আদর করুক। দেখবেন দুই ভাই বোন ছোটবেলায় বাবা মা যখন একজনকে আদর করে, আরেকজন সে আদর পেতে চায়, সে ভালোবাসা পেতে চায়।
তো স্বাভাবিকভাবে ধ্রুব মহারাজ তার পিতার কোলে উঠতে চাইছে। এটাই স্বাভাবিক, শিশুদের কাছে এটাই স্বাভাবিক। এবং যখন সে পিতার কোলে উঠতে চাইছে, পিতা কিন্তু মন থেকে তার সন্তান ধ্রুবকেও কোলে বসতে দিতে চাইছে। পিতা কিন্তু চাইছে উত্তমকে এবং ধ্রুবকে একসাথে কোলে বসাবে, তার কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু যেই মুহূর্তে উত্তানাপাদের মনটা বুঝতে পেরেছে সুরুচি, তৎক্ষণাৎ খুব কঠোর ভাষায় তার বিমাতা সুরুচি বাধা দিলেন। আর যেহেতু উনার স্বামী, সুরুচির স্বামী তার স্ত্রীকে এতটাই ভালোবাসত যে কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক বিবেচনা করার সে বুদ্ধিটা রাখতে পারল না। খুব কঠোর ভাষায় সুনীতি ধিক্কার দিয়ে ধ্রুব মহারাজকে খুব কড়া ভাষায় সে বলতে লাগলো এবং শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলো। তো প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন এখানটায় যে সুরুচির প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে তিনি অন্তরে চাইলেও ধ্রুব মহারাজকে স্বাগত জানাতে পারেনি। উত্তানপাদ কিন্তু বুঝতে পারছে এটা ভুল করছে সে, কিন্তু সে তো তার স্ত্রীর দাস হয়ে গেছে, যে ছিল অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ। সেই জন্য প্রভুপাদ বলছেন যে যদি স্বয়ংভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ এই পৃথিবীর রাজা, তার স্ত্রীর মনে এরকম যদি হিংসা থাকে, যে ধ্রুব মহারাজ তার পিতার কোলে বসতে পারবে না, শুধু আমার সন্তান বসবে। বোঝার চেষ্টা করুন, উত্তানপাদের দুই পত্নী সুরুচি সুনীতি, সুরুচিকে খুব ভালোবাসত, সুনীতিকে এতটা ভালোবাসত না রাজা। আর সুরুচি চাইছে শুধু আমার সন্তানকে রাজা ভালোবাসবে, কিন্তু ধ্রুবকে না। এটা রাজা স্বয়ংভুব মনুর সন্তান, সে তার স্ত্রীর দাসত্বের ফলে সঠিক কাজ করতে সে সক্ষম হলো না। সেই জন্য প্রভুপাদ এখানে বলছেন যে অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রীদের স্বভাব এরকম হয়ে থাকে। অনেক সময় এমনকি সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই রকম পরিস্থিতি দেখা যায়। পরিবারের একে অপরের সঙ্গে মিল হয় না কেন? কেন এত ঝামেলা? একটু বিবেচনা করা দরকার আমাদের। প্রথমটা হচ্ছে হিংসা।
প্রভুপাদ বলছেন হিংসা, হিংসার বশবর্তী হয়ে কিন্তু সুরুচি এরকম ব্যবহার করলেন। যাই হোক, সে বর্ণনা করছে যে হে ধ্রুব, তুমি যদিও রাজার ছেলে, কিন্তু তুমি রাজার কোলে বসার তুমি যোগ্য না। হ্যাঁ, তুমি রাজার ছেলে হতে পারো, কিন্তু যেহেতু তুমি আমার গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করনি, সেই জন্য রাজার কোলে তোমার পিতার কোলে তুমি বসতে পারবে না। কেন? কারণ তুমি আমার গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করনি। উনার কাছে যেহেতু উনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেনি, সেই জন্য প্রকৃতপক্ষে সে রাজার বৈধ পুত্র না, যদিও সে আরেকটি রানীর সন্তান, একই রাজার। 5 বছরের সন্তানকে তার বিমাতা যদি এরকম শব্দ ব্যবহার করে যে তুমি তোমার পিতার কোলে বসার যোগ্য না, যদিও তুমি রাজার ছেলে, তার কারণ হচ্ছে তুমি আমার গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করনি। একটু চিন্তা করুন, তার ছোট্ট শিশুর হৃদয়ে কতটা সে কষ্ট পেতে পারে। বাবার কোলে বসতে দিচ্ছে না, যেহেতু তুমি অন্যের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছো, অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছো। সে বলছো না যে তুমি আরেকটি রানীর গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করেছো, সে বলছে তুমি আরেকটি স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছো, সেই জন্য তুমি রাজার কোলে তোমার বসার তোমার যোগ্য নেই। আমি তোমাকে বলছি তোমার এই প্রচেষ্টা কোনোদিন পূর্ণ হবে না। তুমি যতক্ষণ না পর্যন্ত, কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছে সুরুচি, যে তুমি যদি রাজার কোলে বসতে চাও, তুমি পরমেশ্বর ভগবানকে তুমি আরাধনা করো, ভগবান বিষ্ণুকে তুমি আরাধনা করো, ওনাকে খুশি করো, তুমি মৃত্যুবরণ করো, মৃত্যুবরণ করে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করো। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করার ফলে তুমি আবার তুমি হচ্ছে তখন রাজার কোলে তুমি বসতে পারবে। 5 বছরের শিশুকে তার বিমাতা বলছে ভগবানকে খুশি করে তুমি মৃত্যুবরণ করো, মৃত্যুবরণ করে তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করো, এবং সেটাই তোমার যোগ্যতা হবে তোমার পিতার কোলে বসার জন্য। এত কড়া শব্দ। এইখানে আমরা একটু আলোচনা করতে পারি যে এই সংসারের বিভীষিকাময় মূর্তি, এই জগৎ যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে তা আমরা কিন্তু হাড়ে হাড়ে টের পাই। পরিবারের কত অশান্তি, ভাই ভাইদের মধ্যে, ছেলে পিতার মধ্যে, একটি গ্রামের কত পরিবার রয়েছে, পরিবারের মধ্যে কত ঝামেলা হয়। প্রভুপাদ এই সংসারের সবকিছু দেখে প্রভুপাদ বলছেন দুঃখ হয়, হাসি পায়, একা বসে হাসি, মায়ার সংসারে এই কাকে ভালোবাসি।
কাকে ভালোবাসবে? কত প্ল্যান করে তারা ভালো থাকিবারে, প্রকৃতি ভাঙিয়া দেয় সব বারে বারে। আমরা যত ভালো থাকার চেষ্টা করি, ধ্রুব মহারাজ একটু খুশি হতে চাইছে, একটু আদর পেতে চাইছে, সে শুধু তার পিতার কোলে বসতে চাইছে, কিন্তু প্রকৃতি ভাঙিয়া দেয় সব বারে বারে। কেউ ভালো নাই হেথা তবু ভালো বলে, এইভাবে মায়া সব বদ্ধ জীব চলে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃতির নিয়ম আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝব, তত আমরা মানসিক শান্তি আমরা পাব। ধ্রুব মহারাজের প্রতি বিমাতা সুরুচি এত কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছে যে তুমি যদি মৃত্যুবরণ করো, কেবল তাহলেই, মৃত্যুবরণ করে তুমি যদি আমার গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করো, কেবলমাত্র তাহলে তুমি তোমার পিতার কোলে তুমি বসতে পারবে। ক্রোধান্বিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে, অ্যাকচুয়ালি যখন বিমাতা সুরুচি যখন এইসব কথা বলছিল, এত কঠোর কথা বলছে, পিতার সামনেই পিতা একটা কথা বলছে না। ছোট্ট ছেলেকে যে রক্ষা করবে, একটু এগিয়ে আসছে না উত্তনাপাত। তার স্ত্রীকে বলছে না যে এ আমার সন্তান, তুমি এইভাবে বলতে পারো না, একটুও প্রতিবাদ করলো না। সে কান্না করতে করতে, কোনো প্রতিবাদ না করে নীরবে সেই স্থান পরিত্যাগ করে তার মায়ের কাছে গেল, সুনীতির কাছে গেল, এবং সেখানে মায়ের কাছে গিয়ে এত অঝরে ক্রন্দন করছে ধ্রুব, যে তার মা তাকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করে বলছে, বাবা তোর কি হয়েছে, তুই এমন ভাবে ক্রন্দন করছিস কেন, তোর কি হয়েছে আমাকে বল। যখন ধ্রুব পুরো ঘটনাটা বলেছে, তখন নিজের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে যে সত্যিকারে তার সন্তানকে সেই সুরক্ষা, সে বিচার সেও দিতে পারবে না, নিজের মাও দিতে পারবে না। সেই জন্য ধ্রুব মহারাজের মা ক্রন্দন করতে লাগলেন, সুনীতি ক্রন্দন করতে লাগলেন, অনেক আদর করে তাকে বুঝাতে লাগলেন অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে। সুনীতি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন সুরুচির এই কথাবার্তা শুনে। তার ছেলের প্রতি যে অন্যায় অবিচার হয়েছিল, সেটা মনে রেখে, সেটা চিন্তা করে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন সুনীতি। এটা সুনীতির কাছে স্বাভাবিকভাবে অসহ্য ছিল, স্বাভাবিকভাবে। সে কেবল শুধু কান্না করছে, অনেকক্ষণ কান্না করার পরে সে জানে যে তার কোনো উপায় নেই, এই পরিস্থিতিটাকে সে তার ঠিক করার ক্ষমতার বাইরে। প্রথম যে উপদেশটি সুনীতি দিয়েছিল ধ্রুবর কাছে, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় ব্যাপার।
প্রথম কথা সুনীতি বলেছিলেন ধ্রুব মহারাজকে যে হে ধ্রুব, এই পরিস্থিতির মধ্যেও তুমি তোমার বিমাতার অমঙ্গল চিন্তা করবে না, তুমি তোমার পিতার অমঙ্গল চিন্তা করবে না, তুমি তোমার ভাই উত্তমের অমঙ্গলের কথা চিন্তা করবে না। কারণ কেউ যখন অন্যকে দুঃখ দেয়, প্রকৃতপক্ষে সে নিজে অনেক কষ্ট ভোগ করবে এবং করে। বিধির বিধান বলে কিছু একটা আছে। সেই জন্য তুমি ওদের অমঙ্গল চিন্তা করো না। প্রকৃতপক্ষে যে জীব, যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়, দুঃখ দেয়, বেদনা দেয়, সে প্রকৃতপক্ষে সেই কষ্ট পাবে। আর আমি তোমাকে বলছি, প্রকৃতপক্ষে তোমার বিমাতা ঠিকই বলেছে। আর আমার কথা, তোমার পিতা আমাকে তো তার স্ত্রী রূপেও ভাবে না, আমাকে একজন দাসীও মনে করে না। স্ত্রীর কথা দূর, আমাকে একজন দাসী রূপেও তোমার পিতা স্বীকার করে না। আমাকে স্বীকার করতে তোমার পিতা লজ্জা বোধ করে। আমার মতো একজন অভাগীর গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। আমি কি করতে পারি তোমার জন্য? তোমার বিমাতা সুরুচি তোমাকে যা বলেছে তা, হ্যাঁ, এটা অপমানজনক কথা, কটু কথা, কিন্তু এটা সত্য। তুমি যদি সত্যিকারে তোমার মনোবাসনাকে পূর্ণ করতে চাও, তাহলে তোমার বিমাতা যেটা বলেছে সেটা তুমি পালন করো। এবং সেটা হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বিষ্ণুর চরণাশ্রয় তুমি গ্রহণ করো। কারণ ভগবান বিষ্ণুই পারবে তোমার যত সমস্যা আছে, সমস্ত সমস্যার সমাধান ভগবান বিষ্ণুই করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে সুরুচির যে আচরণ অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে আশীর্বাদ রূপে হয়েছিল। আপনি দেখবেন অনেক ভক্তদের মনে, জীবনে আমরা বাইরের অনেক উদাহরণ পাই যে কেউ একটা খারাপ আচরণ করেছে কোনো ভক্তের প্রতি, আর সে দুঃখ পেয়ে নিজেকে এত শক্ত করে যে ভবিষ্যতে সে খুব বড় একজন ভক্ত, বা তার যে প্রতিভা, সেই প্রতিভাকে খুব সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারে। এবং প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছে এখানটায় যে প্রকৃতপক্ষে উনার ধ্রুব মহারাজের বিমাতার আচরণ কিন্তু ধ্রুবকে একজন সাফল্য মণ্ডিত, একজন শুদ্ধ ভক্তে, একজন মহাভাগবতে রূপান্তরিত করেছিল। ইংরেজিতে কথা আছে, the failure, success, pillar of success. Failure is the pillar of success. মাঝে মাঝে আমরা হেরে যাই, আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়। দেখবেন ওই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনেকে গিয়েছে বলে আজকে তারা অনেক বড় হয়েছে, তারা ওখান থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে গেছে। তো প্রভুপাদ বলছেন কি, হ্যাঁ, যে ধ্রুব মহারাজের সঙ্গে যেটা হয়েছিল সেটা একদিক দিয়ে আশীর্বাদ স্বরূপ।
উনার পিতা, উনার মাতা সুনীতি, ধ্রুব মহারাজের মাতা, ধ্রুব মহারাজকে বুঝিয়েছিলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতই মহান যে তুমি যদি দেখো ব্রহ্মা, অন্য অন্য দেবতাগণ তারা যে সেবাটা করে, সে শক্তি কি করে পেল? ভগবান সেই শক্তি দিয়েছে। তারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করেছে তপস্যার মাধ্যম দিয়ে, এবং যার ফলে ভগবানকে সন্তুষ্ট করেছে, ভগবান সেই শক্তিটা দিয়েছে। ব্রহ্মা যদিও জীব, প্রভুপাদ বলছেন ব্রহ্মা যদিও জীব, তবুও তপস্যার প্রভাবে এই সৃষ্টির করার যে পদ তা লাভ করেছিলেন ব্রহ্মা, তপস্যার ফলে, সাধনার ফলে, ভগবানের উপর নির্ভরশীল হতে বলেছিলেন ওনার মাতা। আমরা এই জড় জগতে যা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রয়েছি, একমাত্র আশ্রয় দিতে পারেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। প্রকৃত রূপে আশ্রয় দিতে পারেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অন্য কেউ না। সেই জন্য তুমি ভগবানের শরণাপন্ন হও। স্বধর্ম অনুশীলনের দ্বারা পবিত্র হয়ে তুমি তোমার হৃদয়ে ভগবানকে স্থাপন করো এবং অবিচল চিত্তে তার সেবায় সর্বদা যুক্ত হও। তুমি ভেঙে পড়ো না, তুমি কষ্ট পেও না, তুমি তোমার বিমাতার অমঙ্গল চিন্তা করো না। সে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু তার অমঙ্গল তুমি চিন্তা করবে না। তোমার পিতা তোমার পাশে দাঁড়ায়নি, তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে বলছি তুমি তোমার পিতার অমঙ্গল চিন্তা করবে না। তুমি ভগবানের শরণাপন্ন হও, ভগবান তোমাকে আশ্রয় দেবে, ভগবান তোমাকে রক্ষা করবে। দেখো ব্রহ্মা তপস্যার ফলে কি সেবা করছে ভগবানের। তোমার মনের সমস্ত বাসনা ভগবান পূরণ করবে। যে তোমার অমঙ্গল চাইছে, তুমি তার অমঙ্গলের কথা চিন্তা করো না, সে বিধির বিধান তাকে দেখবে। এত সুন্দর করে বুঝাচ্ছে এখানে। তুমি তোমার বিমাতার দ্বারা অপমানিত হয়ে ক্রন্দন করতে করতে আমার কাছে এসেছ, কিন্তু তোমার জন্য ভালো করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু কৃষ্ণ তার ভক্তের প্রতি এতই কৃপাময় যে তুমি যদি তার কাছে যাও তাহলে দেখবে যে তার স্নেহপূর্ণ বিনম্র ব্যবহার আমাদের মতো কোটি কোটি মায়ের বাৎসল্যকেও অতিক্রম করে। তুমি আমার কাছে এসেছো আশ্রয় নিতে। হে পুত্র, আমি তোমাকে বলছি প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে পারবো না। তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে আত্মসমর্পণ করো, আর ভগবান তোমাকে যে ভালোবাসা দেবে সেটা আমাদের মতো কোটি কোটি মায়েরও সম্ভব না। সেই জন্য তুমি ভগবানের ভক্ত হও। আরেকটা জিনিস, যেই বয়সে এই সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার মায়ের দ্বারা, তার মা সুনীতির দ্বারা, সেই সময় ধ্রুব মহারাজের বয়স মাত্র 5 বছর। এটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তির বৈশিষ্ট্য। কৌমরম আচরত প্রজ্ঞ। ছোট্টবেলা থেকে ধ্রুব মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ
ছোট্টবেলা থেকে কৃষ্ণ ভক্তি অভ্যাস করে যায়। আমাদের দেখবেন অনেক ভক্তের পুত্র কন্যা, ছোট ছোট বাচ্চা, তারা ছোটবেলা থেকে দেখবেন তার বয়স হয়তো 3 বছর, কিন্তু সে জপ করে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমি জানি সে একমালা করে জপ করে, কারণ মেয়েরা তো আগে কথা বলতে শেখে, ছেলেরা কথা বলতে শেখে একটু পরে। আমি দেখেছি মেয়েদের 3 বছর বয়স কিন্তু জপ করছে, মঙ্গলাচরণ জানে। আপনাকে কৃষ্ণলীলা শুনিয়ে দেবে একটি। এইটি হচ্ছে এই ভক্তি যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণ ভক্তির বৈশিষ্ট্য। আমরা যেন কখনো না ভাবি যে না এখন বয়স হয়নি, জব করার বয়স হয়নি। ধ্রুব মহারাজকে যে শিক্ষা দিচ্ছেন ওনার মা 5 বছর বয়সে, এবং ধ্রুব মহারাজ মন প্রাণ দিয়ে ওনার মায়ের কথা শ্রবণ করছিলেন। খুব পরিষ্কার করে, কারণ ধ্রুব মহারাজ এত কষ্ট পেয়েছিল, হৃদয়ে এত কষ্ট পেয়েছিল। সুনীতি বলেছিল তোমার যে কষ্ট সেটা লাঘব করতে পারে একমাত্র ভগবান। আমাদের জীবনে যে যত দুঃখ কষ্ট আছে, একমাত্র হরিনাম, একমাত্র পূর্ণরূপে ভগবানের চরণ কমলে আত্মসমর্পণ করলেই এখান থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি, নচেত নয়। আর কোনো উপায় নেই আমাদের। সেই জন্য বারবার সুনীতি বলেছিলেন ভগবানের ভক্ত হতে, ভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণ করার জন্য, এবং বললেন যে আমি এই ব্যাপারে গভীর চিন্তা করেছি। সুনীতি বললেন তুমি ভগবানের ভক্ত হও। ধ্রুব মহারাজ ওনার মার এই কথা শ্রবণ করে ধ্রুব মহারাজ মনস্থির করেছিলেন যে গৃহত্যাগ, 5 বছর বয়স, আমি সব ত্যাগ করে আমি বনে গিয়ে, বৃন্দাবনে গিয়ে আমি সাধন ভজন করব, আমি ভগবানকে খুশি করব। শ্রীল প্রভুপাদ এখানে বর্ণনা করছেন যে কেউ যদি বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর আশ্রয়ে বৃন্দাবনের শরণ গ্রহণ করেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে অনায়াসে তার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। প্রভুপাদ বলছেন কেউ যদি ধামের আশ্রয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতী রাধারানীর শরণাপন্ন হয়, তার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে বৃন্দাবন দিয়েছেন, মায়াপুর ধাম দিয়েছেন, ভক্ত সঙ্গ দিয়েছেন, মন্দির দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেকটি মন্দির হচ্ছে ধামের অংশ। প্রভুপাদ এখানে রাধারানীর কথা বলছেন। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন বৃন্দাবনেশ্বরী, এবং শ্রীমতী রাধারানীর আশ্রয় কেউ যদি ধামে থাকে তাহলে তার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। তো মায়াপুর নবদ্বীপ ধাম
হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানীর সৃষ্টি। শ্রীমতী রাধারানীর সৃষ্টি হচ্ছে এই নবদ্বীপ ধাম। এই নবদ্বীপ ধামের কেউ যদি আশ্রয় গ্রহণ করে সঠিকভাবে, তার জীবনে কোনো দুঃখ থাকা উচিত না। কেউ যদি ধামে আশ্রয় গ্রহণ করেও কেউ যদি দুঃখ পায়, বুঝতে হবে কোথাও একটু গন্ডগোল আছে। ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদেরকে বর্ণনা করছেন যে আপনারা হয়তো অনেকে ভাবছেন যে প্রভু এখন হয়তো নবদ্বীপ ধামের সম্বন্ধে বলবেন, ধামে থাকা ধামে থাকা, কিন্তু আমরা তো ধামে থাকি না। কেউ বাংলাদেশে আছে, কেউ পশ্চিমবাংলায় আছে। আমি জানি এখানে অনেকে দেশ বিদেশের ভক্তরা এখন শুনছেন। কেউ হচ্ছে মিডল ইস্ট, কেউ লন্ডন, কেউ আমেরিকার, যে যেখানে আছেন সবাই বসে আছেন বাঙালি ভক্ত, কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তা আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করে বলছি, আমি হয়তো এই মুহূর্তে ঠিক মায়াপুরে আছি। এখন মায়াপুর নবদ্বীপ ধামে এখন আমি আছি, কিন্তু আমি এখানে বসে যা লাভ করছি, আমি এখানে বসে আধ্যাত্মিক জীবনে যতটুকু আমি উপকার পেতে পারি, আপনি কিন্তু আপনার বাংলাদেশে বসে ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় বসে, দুবাই আর কাতার, যে যেখানে আছেন, লন্ডনে বসে, আমেরিকায় বসে, আপনারা কিন্তু একই ফল আপনি লাভ করতে পারেন। আপনি কি চান বাংলাদেশে বসে, আমেরিকায় বসে, লন্ডনে বসে, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বসে আপনারা হচ্ছে এই ধামে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করতে চান? আপনারা কি চান? কে চায় ধামে থাকার সৌভাগ্য? কে চায়? আমরা সবাই চাই, কে চায় না? কিন্তু সবার পক্ষে তো সবকিছু ছেড়ে নবদ্বীপে মায়াপুরে আসা থাকাও সম্ভব না। কিন্তু তাহলে কি আমরা কি ধামের কৃপা পাবো না? আমরা কি নবদ্বীপ ধামের কৃপা পাবো না? নিশ্চিত রূপে পাবেন, কোনো সন্দেহ যেন না থাকে। এই নবদ্বীপ ধাম শ্রীমন মহাপ্রভুর মতো মহাবাদান্য কৃপাময়, সমস্ত যত ধাম আছে সবচাইতে কৃপাময় ধাম হচ্ছে নবদ্বীপ ধাম। তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সর্বতীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যাহা পায়, নবদ্বীপ স্মরণে সে লাভ শাস্ত্র গায়। সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে যা লাভ হয়, কত তীর্থক্ষেত্র আছে তার নাম জানা নেই আমাদের, কিন্তু আপনি যেখানে বসে আছেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, উত্তরবঙ্গ, যে যেখানে আছেন, আমাদের পশ্চিমবাংলা যে যেখানে আছেন, আমেরিকা, লন্ডন, মিডল ইস্ট, যে যেখানে বসে আছেন, মায়াপুর নবদ্বীপ ধাম স্মরণের মাধ্যম দিয়ে ধামে থাকার সেই সৌভাগ্য লাভ হয়। সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার ফল সে লাভ করে। আর যে নবদ্বীপ ধাম যে দর্শন করেছে, নবদ্বীপ দর্শন করে যেই জন, জন্মে জন্মে লবে সেই কৃষ্ণ প্রেমধন। যে নবদ্বীপ ধামকে দর্শন করেছে সে কৃষ্ণ প্রেম পাবে। হরি বল।
যে নবদ্বীপ ধামে কেবল মাত্র 3 দিন বসবাস করে, 3 দিন। অন্য তীর্থে যোগী 10 বর্ষ লোভে যাহা, নবদ্বীপে 3 রাত্রি সাধি পায় তাহা। কোন যোগী 10 বছর তপস্যা করে একটি তীর্থে 10 বছর থেকে যা লাভ করে, নবদ্বীপে মাত্র 3 দিন থেকে সেই ফল লাভ হয়। শতবর্ষ সপ্ততীর্থে মিলে যাহা ভাই। 100 বছর যদি সপ্ততীর্থ, 100 বছর কেউ যদি, প্রথমত আমার তো 100 বছর বাঁচবো না, 99% আমরা 100 বছর বাঁচবো না। তা সত্ত্বেও ভক্তবৃন্দ ঠাকুর বলছেন, কেউ যদি 100 বছর তীর্থ ভ্রমণ করে, 7টা তীর্থে, এই 7টি তীর্থ কি? অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চি, উজ্জয়ন এবং দ্বারকা। এই 7টি তীর্থে যদি 100 বছর আমরা তীর্থ ভ্রমণ করি, নবদ্বীপে 1 রাত্র বসে তাহা পাই। নবদ্বীপে 1 রাত্রি বসবাস করলে সেই ফল লাভ হবে। হেন নবদ্বীপ ধাম সর্বধাম সার, কলিতে আশ্রয় করি জীব হয় পার। কলির বদ্ধ জীবদেরকে এই নবদ্বীপ ধামের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য ভক্তবৃন্দ ঠাকুর বলছেন যে তোমরা নবদ্বীপ ধামের আশ্রয় গ্রহণ করো। কার মাধ্যম দিয়ে? স্মরণের মাধ্যম দিয়ে, ধামের মহিমা শ্রবণের মাধ্যম দিয়ে ধামের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। ধামের স্মরণের মাধ্যম দিয়ে ধামের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। নবদ্বীপ ধামের কীর্তনের মাধ্যম দিয়ে ধামের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। ধামে থেকে ধামের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। শুধু যে নবদ্বীপ ধামে থেকে আশ্রয় গ্রহণ করা যায় তা কিন্তু নয়। স্মরণের মাধ্যম দিয়ে, ধামের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যম দিয়ে, মহিমা বর্ণনা করার মাধ্যম দিয়ে সে কিন্তু ধামের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। আর যখন সুযোগ হবে, সুবিধা হবে আপনাদের, তখন অবশ্যই ধামে আসবেন। 1 দিন, 2 দিন, 3 দিন, 1 সপ্তাহ থাকবেন এবং সাধন ভজন নিয়ে থাকবেন, পরিক্রমা করবেন। তার মাধ্যম দিয়ে ধামের আশ্রয় গ্রহণ করা। ধ্রুব মহারাজ ধামের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য 5 বছর বয়সে সবকিছু ত্যাগ করে চলে গেলেন, দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। আজকে শিল প্রভুপাদ সকালের উক্তি আমরা সকালে পড়ছিলাম, প্রভুপাদ বলছিলেন যে ইসকন সস্তা না, ডোন্ট টেক ইট চিপ, সস্তা না। এই ইসকন প্রভুপাদ সৃষ্টি করেছেন, তৈরি করেছেন যাতে আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করে যেন আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। প্রভুপাদ আমাদের নবদ্বীপ ধাম দিয়েছেন, হাজার হাজার ভক্ত পরিক্রমা করে। আমাদের গৌর পূর্ণিমার সময় 10,000 ভক্ত পরিক্রমা করে একসাথে। সারা বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে নবদ্বীপ ধামে প্রভুপাদের আশীর্বাদে। এবং আমাদের
ইসকনের ভক্তরা যে যেখানে আছেন সেইখানে নবদ্বীপ ধামের মহিমা শ্রবণ করে স্মরণের মাধ্যম দিয়ে, কীর্তনের মাধ্যম দিয়ে বিভিন্নভাবে ধামের সেবা করছেন, ধামের আশ্রয় গ্রহণ করছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, কেউ যদি শ্রীমতী রাধারানীর, কেউ যদি বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর আশ্রয়ে বৃন্দাবনের শরণ গ্রহণ করেন, তাহলে নিশ্চিত রূপে অনায়াসে তার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। আমাদের সীমন্ত দ্বীপ আছে, সীমন্ত দ্বীপ, সেখানে প্রবোধানন্দ সরস্বতী বর্ণনা করছেন যে কেউ যদি এইখানে শ্রীমতী রাধারানীর আশ্রয় গ্রহণ করে, সে খুব সহজেই কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করে। সেই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এখানে বলছেন যে হেন নবদ্বীপ ধাম সর্বধাম সার, কলিতে আশ্রয় করে জীব হয় পার। যদি আমরা এই ভব সমুদ্র থেকে আমরা পার হতে চাই, তাহলে ধামের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো আপনারা যে যেখানে আছেন ধামের স্মরণ করবেন, কীর্তন করবেন, আর তার মাধ্যমেই আপনারা কৃষ্ণ ভক্তিতে অনেক এগিয়ে যেতে পারবেন, অনেক এগিয়ে যেতে পারবেন। ওকে, আমি এখন রাখছি। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আজকের যে ক্লাসের যে বিষয়বস্তু, প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন আমাদের জীবনের যত সমস্যা আছে তা কেবল কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণের চরণ কমলে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমেই কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে, নচেত নয়, না হলে না। আমরা আজকের সকালবেলা আমরা গানটি গাইছিলাম যে কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে আমার সেই দিন হবে। তার আগে আমরা গাইছিলাম ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিভিন্ন গান, ধামের মহিমা প্রকাশ করছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। আর আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে উনি এই নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য আমাদের কাছে দিয়েছেন। চিরকৃতজ্ঞ আমরা ওনার কাছে। তরুণী কি বলছ? সপ্ততীর্থের নামগুলি আরেকবার। সপ্ততীর্থ, আচ্ছা, অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চি, উজ্জৈন আর দ্বারকা। আর আমি তো আপনাদের প্রত্যেক দিন জব ক্লাসে এখন ধাম দর্শন করাচ্ছি, প্রত্যেকটা দিন। আগে মাঝে মাঝে করাতাম, এখন জপের প্রথমেই আগে ধাম দর্শন হয় আমাদের। আর ধাম দর্শনের সাথে সাথে আমরা জপ করি, 2-3 মিনিট আমরা ধাম দর্শন করে তারপর আমরা জপ করি। তো আমরা সবসময় প্রত্যেক দিন আমরা চেষ্টা করি 5:15 সকালবেলা ভারতীয় সময় 5:15 থেকে আমরা জপ শুরু করি 6:15 পর্যন্ত। তারপর 6:15 থেকে আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই শরণাগতি থেকে আমরা আলোচনা করছি। দীপু ঘোষ
দীপু ঘোষ, তোমার প্রশ্ন আছে, গৃহে যদি ভক্তি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হয় তাহলে কি করা উচিত? তাকে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত ভক্তি জীবনের গুরুত্ব। অনেক সময় বুঝতে চায় না, অনেক সময় স্বামী বুঝতে চায় না, অনেক সময় স্ত্রী বুঝতে চায় না, অনেক সময় স্বামী স্ত্রী বুঝে কিন্তু কন্যা পুত্র তারা বুঝে না, পরিবার বুঝে না, পাড়া প্রতিবেশী বুঝে না। আমরা আমাদের মতো চেষ্টা করে যাই তাদেরকে বোঝানোর জন্য, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সাধুগুরু বৈষ্ণবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, যাতে তারা কৃষ্ণ ভক্তির গুরুত্বটা বুঝে। দেবাশিস তালুকদার, একজন কিভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করবেন কৃপা করে যদি বলতেন। নামাশ্রয় করো, নামাশ্রয় করি যতনে তুমি থাকো আপন কাজে। 4টে নিয়ম পালন করো, জপ করো, এইভাবে ভগবানের চরণ আশ্রয় গ্রহণ করবে। স গোপিকা চিত্রদেবী দাসী, হরে হরে কৃষ্ণ। স গোপিকা চিত্রদেবী দাসী, তোমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমার ঘরে অনেক গ্রন্থ আছে, কোনটা প্রথম পড়ব বুঝতে পারি না, যদি কৃপা করে বলতেন। তুমি আমার কথা শুনবে? তোমাকে যদি বলি আমি আশা করি তুমি আমার কথা শুনবে, যেহেতু তুমি জিজ্ঞাসা করছো আমাকে। প্রথমে ভগবত গীতা পড়ো, গীতা দিয়ে শুরু করো, তুমি গীতাটা ভালো করে অধ্যয়ন করো, ঠিক আছে? তোমার নামটা সুন্দর নাম, কিন্তু আমার ইংরেজিতে পড়তে অসুবিধা হচ্ছে একটু। আনা আনাধ আনাধময়ী, আনাধময়ী রাধিকা। তোমার প্রশ্ন হচ্ছে কি, ইংরেজিতে কি লিখেছো? আমরা যাই আমরা যাই তুলসী মালা পরি, সেই মালাটি কি একাদশীর দিন মালাটি খুলতে পারি? কেন খুলবে একাদশীর দিন, সেটা বুঝতে পারছি না, তোমার প্রশ্নটা পরিষ্কার না। মৃন্ময়ী, তোমার প্রশ্ন হচ্ছে, ধামে বসবাস করলে নাকি বিভিন্ন রকম অপরাধ হয়, এটা কি ঠিক? দেখো, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যদি আমরা সাবধান অবলম্বন না করি, অপরাধ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যে সেবাই করি না কেন, যদি আমরা সাবধান অবলম্বন না করি, একটা অপরাধের সম্ভাবনা থাকে। ঠিক। স্বপ্নে নবদ্বীপ ধাম দর্শন করলে কি নবদ্বীপ ধামের ফল লাভ হয়? তুমি যদি সেরকম মন প্রাণ দিয়ে হৃদয় দিয়ে নবদ্বীপ ধামকে দর্শন করো, why not? আমি অনেকে লেখছে, কিন্তু আমি দেখছি কোন প্রশ্নটা ঠিক আছে সেটা আমি পড়ছি। আরেকটা প্রশ্ন হলো, মৃন্ময়ী তোমার অনেক প্রশ্ন, হ্যাঁ মৃন্ময়ী, আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে,
যে আজকের প্রবচনের বাইরে যা হলো মানে কি? ও আচ্ছা, দীক্ষা প্রাপ্ত না হলে তিনি কি ভাগবতমের সবগুলো স্কন্ধ পড়তে পারে? হ্যাঁ, পড়তে পারে, কিন্তু আগে গীতা পড়বে। আগে গীতা পড়া, তারপর ভাগবতম পড়তে পারো। দীক্ষা নাও না, তবু ভাগবতম পড়তে পারো, কিন্তু আগে গীতা পড়বে। শ্রীপাদ লক্ষ্মীপ্রিয় দাস, তুমি এই প্রশ্নের জন্য যে করেছো, একটু অপেক্ষা করো, কালকে লীলা আসবে, আরো শুনবে, সব পরিষ্কার হবে। আমি সব আস্তে আস্তে সব বলছি তো, অনেক লীলা বাকি আছে, একটু দাঁড়াও, লীলা প্রসঙ্গে এইসব আসবে, তখন শুনবে। শিমল চন্দ্র, গর্ভবতী ভক্ত মঙ্গল আরতিতে উপস্থিত হতে পারে না, এটা কি কৃষ্ণ ক্ষমা করবেন? কৃপা করে বলবেন। যদি শারীরিক অসুবিধা থাকে, সত্যিকারের, অনেক সময় গর্ভবতী মায়েদের অনেক অসুবিধা হয়, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই। সে মানসিকভাবে মঙ্গল আরতি করতে পারে, জবটা ঠিক মতো করলেই হবে। আমরা দৈবিক সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারি, এই মানে কি? মানে পরিষ্কার নয়। ওকে, তাহলে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আর আগামীকাল সকালবেলা 5:15-তে আপনাদের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে, আমরা একসঙ্গে জব করব। ভক্তদেরকে অনুরোধ করছি, যদি আপনাদের সম্ভব হয় আপনারা আসবেন। যারা যারা এখানে আছেন, ক্লাস শুনলেন, আমাকে সহ্য করলেন, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আজকে একাদশী, শুভ একাদশী, শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকুন। হরে কৃষ্ণ। আর আমার কথাবার্তায় কেউ যদি কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন, আমাকে ক্ষমা করবেন। হরে কৃষ্ণ।